ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಲಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ IRDP. Integrated Rural Development Program introduced in selected blocks in 1978-79 and universalized from 2nd October 1980 has provided assistance to rural poor in the form of subsidy and bank credit for more productive employment opportunities through successive plan period. Subsequently, training of rural youth for self-employment, that means TRYSEM, development of women's and children's in rural areas, DWCRA, supply of improved toolkits to rural artisans, CITRA, SITRA, and Ganga Kalyan Yojana GKY were introduced as sub-programs of IRDP to take care of the specific needs for the rural population. These schemes were, however, implemented as stand-alone program, an approach which sustainability detracted from their effectiveness. The program was basically subsidy driven and ignored the process of social intermediation necessary for the success of self-employment programs. One-time provisions of credit without follow-up action and lack of a continuing relationship between borrowers and lenders also undermined the program's objectives. IRDP ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1978-79ರಲ್ಲಿ IRDPಯನ್ನು ಆಯ್ದ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. 1980 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಿಂದ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ IRDPಯ ಉಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಅಂದರೆ TRYSEM ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
DWCRA ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸಿಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನಾಗಿ IRDPಯ ಉಪ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಲತಃ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿತು. ಅನುಸರಣಾ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಲಿಗರು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ನಡುವಿನ ನಿರಂತರ ಸಂಬಂಧದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆನ್ 1st April 1999, IRDP and allied programs including the Millennium Well Scheme were merged into a single program known as Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana SGSY. The SGSY is conceived as a holistic program of micro enterprise development in rural areas with emphasis on organizing the rural poor into self-help groups, capacity building, planning of activity clusters, infrastructure support, and technology. It seeks to promote a network of agencies, namely the district rural development agencies, line department of state government, banks, NGOs, Panchayat Raj institutions for implementation of the program. The SGSY recognizes the need to focus on key activities and the importance of activity clusters. The program has inbuilt safeguard for the weaker sections. It insists that 50% of the self-help group must be formed exclusively by women and that 50% of the benefits should follow to SCs and STs. There is also a provision for disabled beneficiaries. The program is credit driven and subsidy is back ended. The credit and subsidy ratio is pegged at 3:1. The subsidy is fixed at 30% of the project cost, subject to a maximum of 7,500 per individual beneficiary for those in the general category and 50% of project cost subject to a maximum of rupees 10,000 in the caste of SC or STs. In the caste of group projects, the subsidy is 50%
50% of the project cost, subject to a ceiling of rupees 1,25,000. Funds under the scheme are shared between the center and state government in the ratio of 75:35. 1999 ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು IRDP ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ಮಿಲಿಯನ್ ವೆಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರೋಜ್ಗರ್ ಯೋಜನೆ SGSY ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವಂತಹ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. SGSY ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರನ್ನು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುವುದು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಸಮೂಹ ಯೋಜನೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, NGOಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮೂಹಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು SGSY ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50% ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ರಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು 50% ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು 3:1ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ 30% ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ 7,500 ರು ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ 50% ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ 10,000 ರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಪು ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚದ 50%, ಗರಿಷ್ಠ 1,25,000 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು 75:25 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಜ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ವೇತನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. Wage employment program is an important component of the anti-poverty strategy, have sought to achieve multiple objectives. They not only provide employment opportunities during lean agricultural seasons, but also in the time of floods, droughts, and other natural calamities. They create rural infrastructure which support further economic activity.
These programs also put an upward pressure on wage rate by attracting people to public works program, thereby reducing labor supply and pushing up demand for labor. While public work programs to provide employment in times of distress have a long history. Major thrust to wage employment program in the country was provided only after the attainment of self-sufficiency in food grains in 1970s. The National Rural Employment Programs and Rural Landless Employment Guarantee Program were started in the 6th and 7th plan. ಕೂಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಬಡತನ ಉಪಶಮನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾಹ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೂಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರಮದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ದರಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರವೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ NREP ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು RLEGP ಗ್ರಾಮೀಣ ಭೂಹೀನ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜವಾಹರ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನಾ ಅಥವಾ ಜವಾಹರ್ ಗ್ರಾಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ. NREP and RLEGP were merged in April 1989 under the JRY Jawahar Rozgar Yojana. The JRY was meant to generate meaningful employment opportunities for the unemployed and underemployed in rural areas through the creation of economic infrastructure and community and social assets. Initially, the JRY also included the Indira Awas Yojana and the MWS Million Well schemes. Both these schemes were made into independent schemes in 1996. Under JRY, 73,764 lakh
man days of employment were generated till 1998-99. Employment generation progressively declined over the year, partly due to lower central allocations in the 9th plan and partly due to the increasing cost of creating employment. NREP ಮತ್ತು RLEGPಗಳನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 1989ರಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ JRY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ರಚನೆ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು JRY ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ JRYನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ವೆಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇವುಗಳು ಸಹ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ವು. ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 1996ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯೋಜನೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಹಣಕಾಸನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಯಿತು. 47%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಹೀನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಲು 36%ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯವು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲಸ ಬಯಸುವಂತಹ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 40% ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 15% ಜನರು ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. The JRY was revamped from 1st April 1999 as the Jawahar Grama Samruddhi Yojana JGSY. It now become a program for the certain of rural economic infrastructure with employment generation as a secondary objective. The 60-40 wage labor and material ratio in the JRY was relaxed. The program is implemented by village panchayat and provide for specific benefits to SC and STs, the disabled and the maintenance of community asset created in the past. Since inscription has generated 27 crores mandates of employment each year. JRY ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 1999ರಿಂದ ಜವಾಹರ್ ಗ್ರಾಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ JGSY ಎಂದು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. JRY 60:40 ಅನುಪಾತದ ಕೂಲಿ
ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ 27 ಕೋಟಿ ಮಾನವ ದಿನಗಳಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. The work taken up under JGSY have not been comprehensively evaluated for their quality and employment potential. Initial reports from the states, however, indicates that since every village panchayat has to be covered by the scheme, many panchayat get less than rupees 10,000 per month. Expect the state like Kerala, West Bengal and Orissa, where village panchayat cover large area and get substantial funds under the scheme. In other state, most panchayat get less than 50,000 per annum. Benefits to the SC and STs and disables have to be earmarked. In addition, the administrative expense of the panchayats and expenditure on assets already created are to be met from JGSY funds. In effect, panchayats are left with very little money to take up meaningful infrastructure project. JGSY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರೂ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಕೇರಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 50,000 ರೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. SC, ST ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ರಚಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು JGSY ನಿಧಿಯಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಹಣಕಾಸು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂರಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಲಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ವೇಜ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮತ್ತು ಜವಾಹರ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನಾ ಅಥವಾ ಜವಾಹರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ಇಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ.